Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 6, verse 44 to 46. Tava vikriditam Krishna nunam paramamangalam karnapiyusha matsadya tridantanya sruhanjana sayyasana tavasthana sthana kridasha nadishu katantvam prematmanam vayam bhaktasya jemahi toyopabhukta sragganda vasoalankara charchita uchishta bhojano dasa tava mayam jayemahi. కృష్ణ నీ లీలలు పరమ మంగళకరములు. చెవులకు అమృత రసాయనములు. అట్టి లీలను ఆస్వాదించో జనులు అన్య కోరికలను మరచుచున్నారు. అన్యసృహాం కృష్ణునికి అన్యమైన వాటి పట్ల కోరిక. భార్య, సంతానము, ధనము, ఈ భౌతిక వాంఛను సూచించును. తుట్టతుదకు లౌకికుడు తన సుఖం సంతృప్తి కొరకు మోక్షమును కోరవచ్చు. కానీ అట్టి కోరికలన్నీ లౌకికమైనవే. మోక్షం అంటే ముసలితనం వచ్చి మంచంలో పడినప్పుడు మళ్ళీ జన్మద్దును కోరుకుంటారు. కానీ కృష్ణ ప్రేమ లేకపోతే కోరుకుంటే ఏమవుతుంది? నథింగ్ హ్యాపన్స్. ఈరోజు క్లాసులో కూర్చున్నారేంది? ఏం సెంటర్ పోయి ఇంకో కారు వస్తుందా? ఇంకో కారు వస్తుందా? సో జనాలు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు. మామూలుగా మీరు మోక్షం అంటే భక్తులకి గోలోకానికి పోవడం లేదా వైకుంఠానికి పోవడం, దాన్ని మోక్షం అంటారు. కానీ సంసారంలో ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష భగవంతుడు తెలియకపోతే నిజమైన మోక్షం ఎక్కడుంది? భగవంతుడి మీద ప్రేమ లేకపోతే ఎన్ని కోరికలు చంపుకున్నా కూడా కోరికలు లేనంత మాత్రాన భగవంతుడు దొరుకుతాడా? చెప్పండి. కోరికలు లేకపోతే భగవంతుడు దొరుకుతాడా? మాయావాదులకి బహు కోరికలు ఉండవు, అని మోక్షం కావాలనే కోరిక ఉంటుంది. సాగు పుట్టుక నుంచి బయటపడాల. దానికి జవాబు లేకపోతే సాగు పుట్టుక నుంచి బయటపడాలా? బయటపడి ఎక్కడికి పోవాలా? గాల్లో కలిసిపోవాలా? అంటే బ్రహ్మలీన్. आगे पीछे संसार में लोग इस संसार के जीवन से वो लोग ऊब जाते हैं. ये लोग सांसारिक जीवन पर घृणा करते हैं. तो है जब किसी काम के लिए नहीं रह गया, कैंसर बीमार से 90 साल की उम्र
पूरा शरीर तंग कर रहा है, तो आप नहीं मैं मुक्ति चाहता हूँ। इसका मतलब वो प्रेम से नहीं चाह रहे है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन से चाह रहे है। फ्रस्ट्रेशन, इसका मतलब शरीर के अंदर भोगने की क्षमता हो, आप मुक्ति नहीं चाहते। लोग पूछना हमने सुना है, జనాలు అంటూ ఉంటారు, ఏం సార్ మళ్ళీ జన్మ ఎత్తే తప్పేంది, మళ్ళీ అనుభవిస్తాం అంటే వాళ్ళు ఇంకా అనుభవించే శక్తి ఇంకా ఉంది, కాబట్టి అనుభవిద్దాం. ఇసుక దాని అర్థం మనకు అసలు సంబంధ జ్ఞానం, అభిధేయ జ్ఞానం, ప్రయోజన జ్ఞానం స్పష్టంగా లేకపోతే आप कैसा हिस्सा करेंगे? अब भक्त लोग को मज़ा आ रहा है कि संसार में रहने में? नहीं आ रहा है, फिर भी आप मुक्ति क्यों नहीं मांग रहे? मुक्ति क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि आपको संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान होकर आप बोलते हैं मुक्ति मांगने में थोड़ी मिल जाता है क्या? वो तो ठाकुर जी जब बुलाएंगे तब होगा, कामना करने में क्या होगा? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज అన్నాడు, నీ మోక్షాలు నీయని పక్కన పారే, దేవుడి సేవలో ఎలా పడి ఉండాలా, ఆయన దృష్టి మీద పడితే తీసుకుపోతాడు. ఇదేం అడగక్కర్లా, నీ మనసులో ఏముందో దేవుడికి తెలుసు. అంటే फ्रस्ट्रेटेड लोग जो जीवन से तंग है, वो लोग निकले अब तो चाहते होंगे बहुत हो गए जीवन से तंग है, इसलिए आप, लेकिन अब पता लगा हम भगवान से भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम అతయేవ శాంత. ఒక గాడిద ఉంటుంది, గాడిదని అమెరికా పంపిస్తే గాడిదలాగానే బతుకుతుందా, ఇంక వేరే రకంగా బతుకుతుందా? అంటే గాడిదని అమెరికా తీసుకెళ్తే आप उधर स्वर्ग में ले जाएंगे, गधा का जीवन तो वही रहेगा. तो మనం అంతా కూడా భగవంతుడి సేవ కోసం बस ये समझना है, ये मुक्ति क्या है, प्रेम क्या है, आनंद क्या है. आनंद चाहते हैं ना, आनंद चाहते हैं, लेकिन चाहने में थोड़ी मिलेगा क्या? चाहने में नहीं मिलेगा, आप सेवा में लगे रहो. इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या बोला है, भगवान को देखने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए सब छोड़ो. ऐसा नहीं होता है. भगवान को देखने के लिए वो खाली बैठा है, देखो मुझे बोलने के लिए, उनको क्या लेना है? प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचन है ना, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम. Just go on purifying your life, go on rendering service, because rendering service is your business. That is the business of the soul. The business of the soul is to render service to Krishna. Just go on doing it. Mind तंग कर रहा है कामनाओं से, go on chanting. मुंह में राम, हाथ में काम, बस चलते रहो. कब क्या होगा भगवान की मर्जी है.
आप ये नहीं कहते बहुत काम करे, वो बैठ के हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे, वो भी बोलना पड़ेगा। अब 16 माला जब करना ही पड़ेगा, बाकी टाइम में सेवा करना है। अब बड़ा पंडित बन गया है तो प्रचार कर रहा है, वो भी काम है। प्रभुपाद काम किया, वो वेड़ा बैठा था, काम किया है, लेकिन उनका काम हमारे जैसा नहीं था। वो बुक्स लिख रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, वो लोगों को भक्ति की ज्ञान दे रहे थे। लेक्चरर काम तो बोलना होता है, जैसे हम लोग हैं, तो ये भी काम है। लेकिन अंतर क्या है? जो आप करते हैं वही बोलना है। बाहर लेक्चरर को बोलना ही पड़ता है, लेकिन उनके चरित्र का नज़रअंदाज किया जाता है। तो मतलब మీరు లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నారు, లెక్చరర్ పనిచేసి మీ ఆయన జీతం ఇస్తున్నారా లేదా, పెన్షన్ కూడా వస్తుంది, కేవలం మాట్లాడుతూ ఉంటారు, పోవడం ఫిజిక్స్ క్లాసులు. మరి భక్తులు వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు రోజంతా. ఇక్కడ మాట్లాడా 12 గంటలకు పోయి ఆ ఉమామాతాజీ వాళ్ళ ఇంట్లో మాట్లాడాలా? అంటే ఎవరికైతే అజ్ఞానం ఉందో ఆ అజ్ఞానాన్ని దూరం చేయడానికి జ్ఞానం ఇవ్వాలి. అజ్ఞానంలో మనం ఎంత పని చేస్తే లాభమే ఉంది, బంధాలు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడి లీలలు నామరూప గుణ లీలలు, ఉపదేశామృతం. యన్నామరూప చరితాది సుకీర్తనాను స్మృత్యే క్రమేణ రసనా మనసి నియోజ్య తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి कालम नयेदखिल इति उपदेश सारम. सारे उपदेशों का सार है. इसका मतलब जब काम दिया है, मैं जब कर रहा हूँ ये मत बोलो. काम दिया तो काम करो, क्योंकि ऊपर से हुक्म आ रहे हैं, आदेश, उसको करना ये भी भक्ति है. अब ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तब करो, पढ़ो, जब करो. तो कुछ काम देगा तो महाराज मेरा 16 माला पूरा नहीं हुआ, मैं जब कर सकता हूँ क्या? ना करने के लिए कौन बोला है? అంటే ఎప్పుడైనా పని చెప్పినప్పుడు పని చేయాలి. రోజంతా పని చేయమని ఏ గురువు చెప్పడు. చెబుతారా? కొద్ది గంటలు పోయేస్తారు, ఆ తర్వాత మీ జోలికి రాము. అంతే కదా, అయిపోయింది. మాతాజీ 3-4 గంటలు బయటికి పోయి వచ్చింది, హోగా కోటా, హోగా కోటా ఇస్ ఫినిష్. తర్వాత జపం, కోటా ఆఫ్ జపం కూడా కోటా ఉంది, 16 माल. इससे अधिक करेंगे तो अपना पसंदगी से. కానీ 16 माल అవి మాత్రం కోట అంటే పూర్తి చేయాల్సింది. అది జీవితంలో మనం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. మనం తలకాయని తిన్నగా ఉంచుకోవడానికి హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తూ ఉండాలి. తర్వాత మన భగవంతుడు ఏదో సేవల్లో ఉండాలి. इनअटेंटिव चैंटिंग, అసావధాన్ से జప్ करना. మనసు ఎక్కడో పెట్టుకుని జపం చేస్తుంటే దేవుడు వింటాడా ఏంది? మనం చేసేదంతా కూడా ఇన్అటెంటివ్ చాంటింగ్. అటు కనీసం సేవ చేస్తూ ఉంటే మందిరం నడవడానికి కూరగాయలు తరగాల,
మందిరం నడవడానికి పూలు కొట్టాలా, మందిరం నడవడానికి వంట చేయాలా, మందిరం నడవడానికి శుభ్రంగా ఉండాలి, మందిరం నడవడానికి డబ్బులు కావాలా. సాలిడ్. మీరు జపం చేసినా చేయకపోయినా మీరు ఈ పనులు చేశారంటే భగవంతుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. జపం చేయాలా, కానీ మనం సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాం. అంటే దేవుడికి అర్జీ పెట్టుకుంటున్నాం, స్వామి మా చంచలమైన బుద్ధి అన్ని వైపులో పోతుంది, మీ వైపు పోవడం తప్పించి అన్ని వైపులో పోతుంది. ఓన్లీ బ్లాక్ కృష్ణ, గో ఎవ్రీవేర్ ఎల్స్. దట్ ఈస్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది మైండ్. కాబట్టి మనస్సు కృష్ణుడి మీద బహుట్ టైం లగేగా. తిష్టన్ వ్రజే తదనురాగి జనానుగామి కాలం నయేదఖిల ఇత్యుపదేశిస్తారు. హరిదాస్ ఠాకూర్ 21 గంట 21 గంటలు ఆయన జపం చేస్తున్నాడు. 20 పని లేదా, నువ్వు మాలాగా పని చేయలేవా? అఫెన్స్. మనం అట జపం చేయలేం కాబట్టి. మీరు 6 గంటలు జపం చేయగానే మీకు పొట్ట గుర్తొస్తుంది. చాలా అయిపోయింది, ఇంకా పొట్టకు పని చెప్పాలి. నిజంగా మీరు భక్తిలో పడిపోతే ఆ మాధవేంద్ర పూరి లాగా లేదా వీళ్ళ హరిదాస్ ఠాకూర్ లాగా దేవుని వెనకాల వచ్చి మీకు తిండి పెట్టాల్సి వస్తుంది. నాటకాలు చేయకూడదు, నో డ్రామాస్. పని చెబితే జపం చేస్తున్నాయని, జపం చేయమంటే పని ఉందని చెప్పి జస్ట్ ట్రై టు సాటిస్ఫై ది అథారిటీస్ బికాజ్ దే ఆర్ ఆన్ ఏ జాబ్. అంటే ఏ టైంకి జరుగుతూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత నిద్ర లేటుగా వస్తుంది, నిద్ర లేటుగా లేస్తావు, ఎగిరిపోయింది జపం అంతా. భోజనం టైం మాత్రం పోవాల్సిందే. దట్ ఈజ్ అవర్ భక్తి, మన భక్తి అది. ఇంత సీరియస్గా భోజనం తినాలా, అంత సీరియస్గా భక్తి చేసుకోవాలి. అదిలా మంగళవారం సగంలో వచ్చేయడం మందిరంలోకి, లేకపోతే ఎగ్గొట్టడం, సిగ్గు శరము లేకుండా. మందిరంలో ఉన్నామంటే కర్ణాయి నహీ కరేగా భోజనం మీద నహీ కరో. ఏ రోజైతే మంగళారతికి రావో ఆ రోజు భోజనం కూడా కట్. కానీ అలా ఎవరు ఉంటున్నారు? కాబట్టి సేవ చేయడం, మన మైండ్ అంత కంట్రోల్ కాలేదు. మైండ్ इतना डिसिप्लिन में आ गया है. अच्छा, आपका आप మధ్యమాధికారి बन गए. మధ్యమాధికారి భక్తిలో కూడా కనిష్ట అధికారి. आप कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है? फिर तिरछा आंख क्यों दिखाते हैं? ऐसे हमको भी कुछ बोलने के लिए. आप कनिष्ठ अधिकारी नीचे तो कितना नम्र रहना चाहिए, कितने सारे बहस होता रहते हैं. इसका ये जवाब सबके लिए दे रहे हैं. खुद इसको अंदर से इस बात को सच सच नहीं मानते. जवाब दे रहे हैं हम कुछ नहीं है. तो ఇక్కడ చదువుతున్న పాయింట్, రెండిటికి బ్యాలెన్స్ చేయాలి. తలకాయ చక్కగా బాగుపడుతూ ఉండడానికి తెల్లవారుదాం లేచి ఈ విధంగా ఉదయం 4 గంటల నుంచి ఉదయం 9 గంటల దాకా మనం ఈ పనులు, ఆ తర్వాత మన దేవుడి పనులు. ప్రభుపాద మందిరాలు కట్టి మనకి ఇచ్చి వెళ్ళాడు. మీరు భజనలు పూజలు చేస్తే ఆయనకి ఏమైనా లాభమైంది? మన జీవితం భగవంతుడి సేవల్లో నిలబడడానికి ఎట నిద్రపోతాను ప్రశాంతంగా. ఇంత గొంతు దించుకుని మాట్లాడితే కూడా అరగంట సరి గుండెలోనే నాన్ సెన్స్.
నిలబడండి అయితే, నిలబడండి ఒక అరగంట. ఎక్కడైనా కూడా నిద్రపోమాకండి, అందరు నవ్వుతున్నారు. అదే సో ఇక ప్రభుపాద ఆయన తెలుసు, రోజంతా మనం సేవ చేయలేము, రోజంతా పుస్తకాలు చదువుతూ ఉండలేము, రోజంతా జపం చేయలేము, రోజంతా మనం పుస్తకాలు అమ్మడానికి తిరగలేము, రోజంతా డబ్బులు దండుకోవడానికి తిరగలేము. బ్యాలెన్స్. దానివల్ల మనకి బోర్ ఎత్తకుండా కొద్ది సమయం ఇది, కొద్ది సమయం ఇది, అన్నిటికీ ఫలితం ఒకటే. మీరు సేవ చేస్తే ఫలితం లేదా అండి? ఎంత సేవ చేస్తే అంత ఫలితం, ఎంత జపం చేస్తే అంత ఫలితం. కానీ మన మనస్సు అనుకున్నట్టుగా పనులకు చక్కగా పనిచేయాలి. జపంలో కూర్చొని చక్కగా జపం చేసుకోవాలి. క్లాసులో కూర్చుంటే ఇట్లా నిద్రపోకుండా జాగ్రత్త ఒక అరగంట, 3 గంటలు 4 గంటలు ఏమైనా మంచి హోటల్లో ఒక అరగంట. ప్రభుపాద చెప్పింది 45 minutes క్లాస్, लंबा चौड़ा जरूरत नहीं, 45 minutes, अधिक से अधिक 1 hour. Generally average classes are for 45 minutes. 15 मिनट थोड़ा वार्म अप, जयराज माधव थोड़ा कीर्तन, स्लो का रिसाइटेशन. क्लास चलेगा 45 मिनट. इतना भी नहीं सुनेंगे तो क्या करोगे? मंदिर में रह के क्या करोगे? लोग तो सोच रहे हैं आप बड़ा समर्पित, डेडिकेटेड, बड़ा अच्छे, और सब छोड़ छाड़ के అన్ని వదిలి పారేసి మనలోకి వచ్చి కూర్చొని నిద్రపోతాండి. బయట వాళ్ళు ఏం కడప నుంచి వచ్చింది ఎంత భక్తిందో, కడప నుంచి వచ్చింది ఎంత భక్తిందో. సౌకర్యాలు కూడా వదిలిపెట్టి డబ్బుల మీద మోహాన్ని వదిలిపెట్టి ఏం చేస్తున్నారంటే నిద్రపోతే ఆయన చదువుతుంది. నేనలా నాకు భాగవతం క్లాస్ అప్పుడు చెప్పకుండా నిద్ర వస్తుంది, మీరు చెప్పారు. ఇఫ్ ఐ హర్డ్ రైట్లీ. ప్రాక్టీస్. భక్తికైనా భక్తులని చెప్పుకోవడం సులభం కాదు, ఏదో ప్రయత్నం. నేను మనకి తెలుసు, భక్తి అంటే పూర్తిగా మనకి సంసారంలో ఉండేటువంటి ఎడుదుడుకులు, కష్ట నష్టాలు మనకి ఏం తగలదు అసలు. ఎంతవరకు మేము భగవంతుని కీర్తించాలా, భగవంతుడి సేవ చేయాలా. మీరు అడగడానికి భగవంతుడి సేవ చేస్తుంటే శారదమ్మ టప్పని కింద పడి చేయి కాస్త పోగొట్టుకుంది. ఇప్పుడు కూడా సరిగా అనుకోవచ్చమ్మని, దేవుడు అంటే నాకు ఎంత ప్రేమ, ఎంత సేవ చేస్తున్నా, భగవంతుడు ఎందుకంటే చేశాడు. మనం భగవంతుని మనవారు అడగడానికి. శారదమ్మ ఏమనుకోవాలా, నిజానికి నా చెయ్యి అసలు పని చేయకుండా ఇరిగిపోవాల్సింది. దేవుడు నేను అంటే రెడ్డమ్మ ఒరిజినల్ ఎంత మాంసం దేవుడికి తెలుసు. కొద్ది టోకెన్ కొద్దిలో పోతుంది. అది ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని మనం సందేహించకూడదు. అదే లేకపోతే భక్తులు ఎట్లా అవుతారు? భగవంతుడికి మనం చెప్పేవాళ్ళం అయితే అదేం భక్తి అంటే మనం తెలియట్లేదు. భగవంతుడికి ఏం తెలియదా? కృష్ణ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, దట్ ఈస్ ద డివోటీ. కాబట్టి ఇక్కడ భగవన్నామం అత శ్రీకృష్ణనామాది నా భవేద్ గ్రాహ్యమింద్రియ సేవోన్ముఖ జివాదో స్వయం ఏవ స్మృతి అధ. భగవన్నామంలో సుఖం ఉంది. మేము మాట్లాడుతున్నాం దేవుడి గురించి, మాట్లాడుతుంటే ఎస్ మనం భగవంతుడు ఆనందకందుడు,
కాబట్టి ఆయన నామాన్ని కానీ ఆయన గురించి కానీ ఆయన పనులు కానీ ఎంతమందికి తెలుసు? దేవుడికి డబ్బులు ఇస్తే ఎంత ఆనందం ఉందో. జనాలంతా అంతా పెట్టుకోవడం 1,116. ఎందుకంటే మనకి ఈడంలో ఆనందం కనబట్టలే. ఈడంలో ఆనందం అనేవాడు నాకు ఎంత అవసరం, మిగతా నేను దేవుడికి ఇవ్వాల. మరి మన భవిష్యత్తు ఎట్లా నడుస్తుంది దేవుడికి ఇస్తే? గురువులు మిమ్మల్ని లూటీ చేయడానికి కూర్చున్నారే అందుకనే మీరు స్థానం కూడా తీసుకుంటారే అండి. వైష్ణవాస్ ఆర్ నాట్ ఫూల్స్. నేను ఎంతమందికి చెప్పా, వాడు దరిద్రుడు, ఆయన కూడా అది ఇది వస్తాడు. నేను నుంచి మాకు డబ్బులు అవసరం లేదా, నువ్వు పని చేయదు. అంటే నేను ఒక ఇంటికి పోయాం, ఒక కోట్ల ఇల్లు, పొద్దున్న చదివా కదా, ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి స్వప్న ఇంటికి నన్ను బలవంతంగా పోయింది భువనేశ్వరం ఇంటికి. ఆ పక్కనే చూడంగానే కళ్ళు తిరిగేట్టుగా ఉంది బిల్డింగ్. ఇంటికి తీసుకెళ్ళి నాకు కృష్ణ అంటే ఇష్టం స్వామి, మీరు తప్పకుండా మా ఇంట్లో అడుగు పెట్టుకోవాలా. సరే వెళ్ళా, అటు అంతా గమనించి నేను వెళ్ళి అడిగా, మీరు టీ కాఫీ తాగుతారా? కాఫీ నేను తాగకపోతే ఉండలేము సార్. కృష్ణుడు లేకపోతే కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం ఉంది. కృష్ణుడు లేకపోతే ఉండలేవా, కాఫీ లేకపోతే ఉండలేవా? రెండు కావాలంటే కృష్ణుడు కావాలంటే కృష్ణుడి కోసం ఆ కుళ్ళు నీళ్ళు త్యాగం చేయలేవా అయింది. భగవంతుడి కోసం అంటే కృష్ణుడు కాఫీ ఒకటే అయింది. కృష్ణుడు అది అంత గొప్ప విషయం. కాఫీ కుళ్ళు నీళ్ళు, కాఫీ కావాలా కృష్ణుడు కావాలంట. నేను చెప్పా, కృష్ణుడి పేరు మీద కాఫీ వదిలిపెట్టాను. అది చెప్పడానికి నేను మిమ్మల్ని పిలుచుకున్నాను వ్యవసాయం అంటాను. ఇంట్లో ఉల్లిపాయలు తింటూ ఉంటారంట, ఏమీ లేదు, బస్ నాకు కృష్ణ అంటే ఇష్టం. ఇంటి నిండా పెద్ద డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, పెద్ద కాస్ట్లీ కృష్ణుడి బొమ్మలు, ఎర్రతనం చేసిన కృష్ణుడి బొమ్మలు 3 లక్షలు ఉంటుంది అని. పెద్ద ఆర్టిస్ట్ తన చేతితో కృష్ణుడి మీద చాలా బొమ్మలు వేసింది, చూపిస్తాను. నేను చెప్పా, మీకు కృష్ణుడు అంటే మీకు ఇష్టం ఉన్నది, కానీ కృష్ణుడు మనల్ని ఇష్టపడే విధంగా మీకు కృష్ణుడి ఇష్టం ఉంది, కానీ కృష్ణుడు మిమ్మల్ని ఇష్టపడుతున్నాడా లేదా? అందుకని ఏదైనా కూడా ఎవరో ఒకరు చెప్పకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది? 29 ఇంట్లో ప్రోగ్రాం తెలుస్తాను. 29 నేను చెప్పదలుచుకున్నది, కోట్లు ఉన్నాయి డబ్బులు, ఆస్తులు, జనాన్ని పెంచుకుంటూ పోతున్నారు. భక్తుడికి తెలుసు తిన్నదే మనకి దక్కింది, మిగతాదంతా కూడా మన బంధానికే కారణం అవుతుంది. వాడు చక్కగా జీవితంలో ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ అంబాల. ఆయన జవాబు నాకు బాగా నచ్చింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ స్టీల్ సామాన్ అంతా మొత్తం ఒక 15-20 లక్షల రూపాయలు స్టీల్ సామాన్ అంత చేయించాడు. మనుషులు కూడా పంపించి సామాన్ అక్కడి నుంచి పంపించి ట్రాన్స్పోర్ట్లో. తర్వాత నేను హర్యానా టూర్ వెళ్ళా, నిధి వాళ్ళ ఇంటికి. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆయన బండి పెట్టి పాపం ఆయన ఆ బండిలో మొత్తం హర్యానా పంజాబ్ అంతా ఆయన తోలు తీసుకెళ్ళి, మరి అది మీ సాంగత్యం 2-3 రోజులు మీతో పాటు బండి తోలుతో వింటూ ఉంటా, ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటా, ఫ్రీ చేసేసుకున్నాడు. ఆఖరిలో వాళ్ళ ఇంట్లో అబ్బాయి క్యా అభి थे लुधियाना अभी थे मेरे साथ
उनकी భూమి పూజ షాప్ కా భూమి పూజ. సో ఆయన అన్నాడు ఇంట్లో ఆయన భార్య ఎంతో అనుకూలంగా ఉండేది, ఇద్దరు పిహెచ్డి చేశారు యూకేలో. ఏమన్నాడు నాకు కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చినంత పని అయింది. మేము సంపాదించేది మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే సార్, దేవుడికి ఇవ్వడం కోసమే. మా ఎట్లా తింటున్నాం మేము మీలాగా ఈ గుడ్డలు వేసుకుని మందిరంలో కూర్చునే పరిస్థితి కాదు, వ్యాపారం చేయాలి. కానీ ఆయన తన మనసుని చెబుతాడు, ఎందుకంటే 20 లక్షలు ఇచ్చి సామాన్ అంతా మళ్ళీ ఇంకో 50,000 దక్షిణ చాలా ఇచ్చారు. మళ్ళా మీరంతా ఇంత ఇచ్చారు, నేను సంపాదించేది మీలాంటి వాళ్ళ కోసం సార్, ప్రభుపాదుల మిషన్ సేవ చేయడానికి. అంటే ఆయనకి కరెక్ట్గా అర్థమైంది, అంటే పని దొంగగా బతకక్కర్లేదు, సంపాదన ఎక్కువైంది అనక్కర్లేదు. అంటే ఎంత ప్రభుపాద అన్నాడు, మీరు ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఒక్క రోజులో ఖర్చు పెట్టి చూపిస్తాను నేను. ప్రభుపాద 10 కోట్లు ఇస్తే ఒక రోజులో ఖర్చు పెట్టి ఇంకేమన్నా ఉందని అడుగుతాడు. ఇంకేమన్నా ఆయన పూరి జగన్నాథుడు అంతా తినేసి ఇది ఇంకేమన్నా ఉందా. గోవర్ధనంలో కృష్ణుడు గోవర్ధన సారీ బ్రిజబాసి అందరూ నైవేద్యాలు పెట్టారు, మొత్తం కృష్ణుడు వాళ్ళని సంతోష అంతా తినేసి ఇంకేమన్నా ఉందని. మాకు సార్ మేము ఎక్కడ అంటే కృష్ణుడికి లెక్కేంలే. కాబట్టి జీవితంలో ఎప్పుడు మనం ఎందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తున్నాం అంటే నాది దేవుడిది, ఇది నాకు ఇది కావాలా, దేవుడికి అది ఇవ్వాలా. సో భక్తుడు అంటే తన్మంధన్ అంత డోంట్ డౌట్. మనం ఆ విధంగా బతికితే ప్రభుపాద తన్మంధన్ అంతా దేవుడికి ఇచ్చేశాడు. తన్మంధన్ అంటే శరీరం, మనస్సు, తనకుండేది ఏది ఉంటే అది. మానస దేహగేహ యోకుచి మోర అర్పిలు తీయపదే నందకిషోర్. ఏం పోయేదిలే, మీరు ఎంత దేవుడు వెనకాల పడతాడో ఆయన. who can reciprocate like Krishna surprises us, Krishna overwhelms us by his exchanges. So that's a మనం ముందర చేయలేము, ఎందుకంటే మనకి అంత ఇది లేదు. భక్తులు ఎంత ఎదుగుతుంటే అంత మీరు లెట్ గో, ఆయన చూసుకుంటాడులే. దీంతోనే నా బతుకంతా గడుస్తుంది అయింది. అంటే ఇక్కడ చెబుతుంది అది జీవితంలో ఎప్పుడు 2 పనులు. ఖచ్చితంగా కొంత సమయాన్ని ఈ విధంగా భగవంతుడి గురించి చదవడం కోసం, వినడం కోసం, జపం చేయడం కోసం కొంత సమయాన్ని పని పెట్టుకుని మనం వెళ్ళి నేను మందిరం నడవడానికి నేను కూడా ఏదో ఒక విధంగా సేవ చేసుకుంటూ రావాలి. 2 బ్యాలెన్స్. ఆ తర్వాత మీరు ఎత్తుకున్న పని మీరే కదా ఎత్తుకున్నది, భర్త పిల్లలు, దేవుడు ఏం చెప్పలే. కాబట్టి అది ఎట్లాగో మీరు చూసుకోవాలి. అదే మీరు ఎత్తుకున్న పని మీరు కాదు, ఇంకెవరు చూస్తుంది అది చూసుకొని, అది మీరు పెట్టుకున్న పని ఎట్లా చూసుకోవాలి. కానీ దేవుడు మీకు ఇచ్చిన పని, నువ్వు నాతో సంబంధాన్ని పోగొట్టుకుని నువ్వు దిక్కులేని దానిలాగా దుఃఖాలు అనుభవిస్తూ ఈడ్చుకుంటూ బతుకుతున్నావు. కమ్ బ్యాక్ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం ప్రజ. అంటే సరెండర్ ग्रेजुअली चाहते हैं प्रभुपाद जैसे मैं भी सरेंडर कर दूँ, लेकिन हमको इतना आस्था, इतना सरलता नहीं है. इसलिए अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम अवशिष्ट रक्षिभो आत्मनिक्षेप कार्पण्य. ये षड्भिर्भक्ति लक्षणम
बढ़ता जाएगा। भक्ति में बढ़े तो जैसा भक्ति में आप आगे बढ़ रहे భక్తులు మీరు ఎదుగుతుంటే మీ వైరాగ్యం పెరుగుతుందా, మీ ఆసక్తి పెరుగుతుందా? మీరు భక్తులు ఎదుగుతూ కూడా ఇది నా బిల్డింగ్ చూడండి సార్, ఇది నా కారు చూడండి సార్, 30 లక్షలు పెట్టి తెచ్చా. భక్తులు ఎదుగుతుంటే ఏమొస్తాయి? వైరాగ్యము, జ్ఞానము, మీలో సరళత, సింపుల్ లైఫ్. ఎవడో చూసిన సింపుల్ లైఫ్, డోంట్ వరీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ